دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، the most respectful, my ideal personality, my mentor, سر رشید صاحب، السلام علیکم۔ بہت ساری چیزیں تھیں جو آپ سے لوگوں سے ڈسکس کرنی تھی، ایک لمبی تیاری تھی، لیکن ٹائم بہت کم ہے، تو اس لیے بس دو ہی چیزیں آپ کو بتانے کے بعد اجازت چاہیں گے۔ سب سے پہلی بات، there is no failure and success. There is two types. One, trained and untrained. آپ کا بچہ اگر ٹرین ہے وہ سکسیسفل ہے، آپ کا بچہ اگر انٹرین ہے وہ فیلئر ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو ٹرین کرنے کے لیے کچھ چیزیں ان کی لائف میں ایڈ کرنی ہوتی ہیں۔ آپ جب بھی اس طرح کے سیمینارز میں آتے ہیں، you should be bring one pen and paper. سب کچھ چیزیں لکھنے کی ضرورت ہوتی ہیں جو آپ نے گھر جا کے بچے میں وہ چیزیں فالو کرنی ہوتی ہیں۔ اگر ابھی I can ask you one question. How many students and parents have the dream? تو بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے we have a dream. کامیاب بننے کے لیے، کہیں پہنچنے کے لیے آپ کے پاس ایک ڈریم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بس اسٹیشن پر جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں مجھے ایک ٹکٹ چاہیے، اور وہ سوال پوچھتا ہے، جواب دیتا ہے کہاں کی ٹکٹ لینی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہیں کی بھی دے دو، تو کیا کہیں کی ٹکٹ ملے گی آپ کو؟ نہیں، جب تک آپ بتائیں گے نہیں کہ مجھے کس پوائنٹ پر جانا ہے۔ آپ اپنے بچے کا گول سیٹ کریں۔ گول سیٹنگ از مائی فیوریٹ ٹاپک، بٹ ٹائم کی کمی کے باوجود میں بس آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ بچے کو آپ ڈرانا مت کریں۔ بچہ جب لرن کرنا شروع کرتا ہے آپ ڈرا دیتے ہیں اس کو، آپ اس میں خوف پیدا کر دیتے ہیں۔ اس میں 6 آورز اسکول میں رہتا ہے بچہ اور 16 آورز آپ کے پاس رہتا ہے۔ پرسنل ڈیولپمنٹ آپ نے کرنی ہوتی ہے بچے کی۔ آپ سوچتے ہیں اسکول میں جو 8 آورز بچہ گزارے گا وہاں سے سب کچھ لرن کرے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ لاسٹ پہ آپ کو آج ایک چیز بتا دوں، اگر آپ ایک میری بات پہ عمل کر لیں گے، اگلے سال جب میں واپس یہاں آؤں گا بہت سارے لوگ ایک سوال یہ کہیں گے کہ ہمیں وہ ایک بات مان کر یا اس پہ اوپر عمل کر ہم نے آج تک وہ بات آپ کو کسی نے نہیں بتائی، اور وہ بات کیا ہے؟ آپ کا بازو میں پین ہوتی ہے، آپ ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ بازو میں پین ہے، سر میں درد ہے، ڈسپرین کھاتے ہیں، لیکن جو اس سارے سٹرکچر کو چلا رہا ہے وہ ہے آپ کا برین، مائنڈ۔ کیا کبھی آپ نے برین کی ایکسرسائز کی؟ کیا کبھی کسی ڈاکٹر نے آپ کو یہ کہا کہ آپ کو برین کی ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ کیونکہ برین ہی ساری چیزوں کو ہینڈل کر رہا تھا۔ It can make you, it can break you. You become a strongly mental or you become a strongly mind. آدمی ہاتھ پاؤں سے ٹانگوں سے اپاہج نہیں ہوتا، مائنڈ سے اپاہج ہوتا ہے۔ ہسٹری بڑی بڑی ہے، آپ پر اٹھا کر دیکھ لیجئے گا۔ انڈیا کی ایک لڑکی ہے، اس کے دونوں پاؤں کٹ جاتے ہیں، ٹرین میں پٹری کے نیچے آتی ہے، دونوں پاؤں کٹ جاتے ہیں، 49 ٹرین اس کی لیفٹ رائٹ سے گزر جاتی ہیں، وہ وہاں پڑی رہتی ہے، پھر اس کو ہاسپٹل میں لایا جاتا ہے، پھر وہ اس دن کہتی ہے اے خدا آج میں بچ گئی ہوں، مجھے ضرور آپ نے کوئی بڑا کام کروانے کے لیے بچایا ہوگا۔ وہ پرامیس کرتی ہے آج کے بعد میں دنیا کے جو ٹاپ ماؤنٹ ایورسٹ ہے میں وہ کلائمب کروں گی۔ سوچیں جس کی ٹانگیں نہیں ہیں وہ پہاڑ کو کلائمب کر سکتا ہے؟ یس، کیونکہ he strongly have a mental، وہ یہ ڈیسیجن دے چکی ہوتی ہے کہ مجھے اپنے مائنڈ کو یوز کرنا ہے، سٹرانگ کرنا ہے، اور وہ دنیا کے 6 بڑے پہاڑ سر کر لیتی ہے بغیر ٹانگوں کے، سٹیل کی ٹانگیں لگا کر۔ آپ نے اولمپک دیکھی ہوگی، لوگوں کی ٹانگیں بازو نہیں ہیں، سٹیل کے ٹانگیں اور بازو لگا کر وہ جیت جاتے ہیں۔ کیوں؟ they have a strong mind۔ اب ایک آپ کو ایک چھوٹی سی ریسرچ بات بتاتا ہوں، اس کے بعد کلوز کرتا ہوں۔ ایک ریسرچ ہوئی، ایک ڈاکٹر نے کہا، ایک آدمی تھا اس کو پھانسی تھی، آپ نے کہا اب تو ویسے بھی آپ کو پھانسی لگنے والی ہے تو میں ایک ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے؟ اس نے کہا جب آپ کو لٹکایا جائے گا تو آپ کے پاس 1.5 سے 2 منٹ ہوں گے، میں آپ کو ایک ایسا آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کی جو موت ہے وہ لیس دین 1 منٹ اس میں ہو جائے گی۔ وہ ایگری ہو جاتا، وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو
कोबरा के यानी स्नेक से डसेगा स्नेक आपको, और जो पॉइजन होगा वो आपकी बॉडी में जाएगा और आप लेस देन 1 मिनट आपकी डेथ हो जाएगी। वो एग्री कर जाता है, उसकी चेहरे के ऊपर ब्लैक कपड़ा चढ़ाया जाता है, स्नेक को लाया जाता है, वो सामने स्नेक को देखता है, वो कहता है यस आई एम रेडी। जब उसके चेहरे के ऊपर ब्लैक कपड़ा डाला जाता है, स्नेक उसको नहीं डसता, उसको एक सिरिंज से काटा जाता है। आप यकीन करेंगे, जब वो सिरिंज से उसको एहसास दिलाया जाता है कि आपको कोबरा ने डसा है, वो आदमी मर जाता है। जब उसकी रिसर्च होती है तो उसका माइंड जो होता है वो पॉइजन जनरेट कर चुका होता है। तो सारी गेम माइंड की है। अगर आपका बच्चे के माइंड मसल्स बहुत मजबूत हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। और इस स्कूल के मेरी तरह और भी स्टूडेंट्स हैं, ताकि इसी गांव का एक बच्चा है जो पीएचडी करने ऑस्ट्रेलिया गया है, कुछ और स्टूडेंट थे जो यूके में गए थे। मैंने इसी स्कूल से स्टार्ट किया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर रशीद का कि जब मुझे एक स्कूल से फेल होने के बाद भेजा गया तो सर रशीद का ये एक जुमला था कि वो टेस्ट नहीं लेते थे, मुझे गले लगाया और मैंने पढ़ा। और जब मैं इसके बाद मैं मैट्रिक किया, इंटर किया, उसके बाद कोरिया चला गया। कोरिया जाके मुझे एहसास हुआ बड़ा और कामयाब आदमी बनने के लिए आपके पास एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैं वहाँ से वापस आया, 4 साल तक मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने एमफिल किया। इसी स्कूल का मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, जिसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिससे सर रशीद बहुत सारे स्टूडेंटों को नहीं जानते होंगे मेरी तरह। वो स्टूडेंट अपना जो कर रहे हैं उसका अनाउंस किया करेंगे, ताकि आपको पता होगा पाकिस्तान की टॉप की यूनिवर्सिटी है लम्स। मुझे 1 महीना पहले वहाँ पे एक वर्कशॉप के लिए बुलाया गया, और जब मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे लम्स यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप करवाने के लिए बुलाया जा रहा है, वो हंसने लग गए। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका ड्रीम है ना, इफ़ यू हैव ए ड्रीम एंड पीपल आर नॉट लाफिंग ऑन योर ड्रीम, इट्स मीन आपका जो ख्वाब है वो बहुत छोटा है। जब तक लोग हंसेंगे नहीं, लोग बातें नहीं करेंगे, आप कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और वहाँ मैंने एक सवाल पूछा था सब स्टूडेंट से, एनीवन फ्रॉम शकरगढ़? वहाँ पे कोई शकरगढ़ का स्टूडेंट नहीं था उस क्लास में। आई एम द वन ऑफ देम, वो जो इस स्कूल से गया, जिस स्कूल में उस दिनों में कंप्यूटर की कोई एजुकेशन नहीं होती थी, लैब नहीं हुआ करती थी। मुझे बहुत प्राउड है कि सर रशीद ने मुझे साथ दिया, मुझे पढ़ने का मौका दिया, और आज मैं 3 यूनिवर्सिटी में विजिटिंग में लेक्चर दे रहा हूँ। हम लोगों को चेंज द लाइफ, उसके ऊपर मोटिवेशन देते हैं, लाइफ चेंज करते हैं। कैसे? हमारे बहुत सारे हाफिज कुरान और लोग होते हैं, वो मस्जिद में कुरान बच्चों को पढ़ाते हैं। हमने उनको नया आइडिया दिया, हमने उनको ट्रेन किया, उनकी आईडी बनाई, उनको यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से स्टूडेंट ला के दिए। जितने स्टूडेंट वो मस्जिद में पढ़ाते थे, बाहर के 2 स्टूडेंट से उतना पैसा कमा के वो आज भी दुआएं दे रहे हैं हमें कि आपकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। लास्ट पे 2 शेर हैं सब बच्चों के बाप के लिए, और उससे पहले जो सर रशीद साहब के लिए खुसूसी एक लाइन है, वो ये है, वर्क हार्ड, अर्न मनी, डू इट फॉर योर सेल्फ, दैट इज नॉट अ लाइफ। व्हाट इज लाइफ? गो आउट, सीक द पीपल हु नीड योर हेल्प एंड चेंज देयर लाइफ, दैट इज अ लाइफ। सर रशीद ने मेरे जैसे बहुत सारे नालायक स्टूडेंटों की लाइफ चेंज की है। मैं सलूट करता हूँ सर रशीद साहब को इस बात पे कि वो हर नकम्मे स्टूडेंट को हीरा बनाकर निकालते हैं। और लास्ट पे 2 लाइनें हैं, मंजिल बहुत दूर है, सफ़र बहुत लंबा है, छोटी सी ज़िंदगी की फ़िक्र बहुत है, छोटी सी ज़िंदगी की फ़िक्र बहुत है। ये दुनिया तो जीने ना देती, ये दुनिया तो जीने ना देती, लेकिन बाप का सर पे साया ही बहुत है। थैंक यू सो मच। अभी आपके सामने जनाब प्रोफेसर रशीद साहब अदरीस साहब अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे, और इस प्रोग्राम में शुरू से लेके आखिर तक एक चीज़ नुमाया है, वो है मोहतरम जनाब रशीद साहब की पर्सनैलिटी। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, प्रोग्राम से लेके आखिर तक, स्टार्ट से लेके आखिर तक इनकी ज़ात की जो जो खुसूसियात आपके सामने आई,
وہ یقیناً ان کی شخصیت کا حصہ ہے۔ اب پیرنٹس تکون ہوتی ہے، ٹرائکا ہوتا ہے پیرنٹس، والدین، پیرنٹس، ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ۔ اگر یہ تکون کمپلیٹ ہو تو پھر ریزلٹس ٹاپ پہ آتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے ہاں شہباز نے 475 نمبر حاصل کیے۔ یقیناً اس کے پیچھے ان کے والد جناب سر عبدالرزاق صاحب کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو میں گزارش کروں گا رزاق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ کلیپنگ آپ کے ساتھ چلتی رہنی چاہیے۔ بسم اللہ۔ محترم استاد کہتے تھے کہ کامیابی اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے اور ناکامی انسان کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہمارا آج کا جو سارا ادھر جمع ہونا صرف اور صرف مقصد ہے تعلیم کو ترقی دینا۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی کتاب ہے، کوئی بھی بڑا لیڈر ہے، سب نے تعلیم کی اہمیت پر زور دیا اور تعلیم کو زندگی اور موت کا مسئلہ قرار دیا۔ لفظ قرآن اگر ہم پڑھتے ہیں جو تو اس کا لفظی معنی بھی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل کی وہ بھی لفظ اقرا تھا کہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ آپ نے فرمایا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم انسانی فطرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دو متضاد خصلتوں کی حامل ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت میں غصہ بھی ہے اور نرمی بھی ہے، انسان کے دل میں خوف بھی ہے اور جنون بھی ہے، انسان کے دل میں جذبہ ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کا اور انسان بزدل بھی ہے، انسان لالچی بھی ہے اور انسان سخی بھی ہے، انسان جو ہے وہ طاقتور بھی ہے اور کمزور بھی ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ تو ان چیزوں کے بیچ میں فرق کرنے کے لیے، انسان کو سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کے لیے، انسان کو نیکی اور برائی میں تمیز کرنے کے لیے تعلیم کا ہونا لازمی ہے۔ تعلیم کیوں دی جاتی ہے؟ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کا مقصد ہے انسان کی شخصیت میں تبدیلی لانا۔ تعلیم کا مقصد ہے حق اور باطل میں فرق کرنا، اور اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے، تعلیم کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ وہ پہلی طاقت ہے ارادہ۔ جوناتھن ریس جو ہوتی ہے، ناتھن ریس، اس کے الفاظ ہیں کہ ہزاروں میلوں کا سفر اس وقت تک انسان مکمل نہیں کرتا جب تک وہ پہلا قدم نہیں اٹھا لیتا۔ تو کسی بھی کامیابی کے لیے اس کے اندر ارادہ ہو۔ ارادہ ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو انسان کو جمود کو توڑتا ہے اور اس کو آگے ترقی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ تو اپنے اندر ایک مضبوط ارادہ پیدا کریں کہ میں نے اگر شہباز نے 475 نمبر لیے ہیں تو میں 490 لوں گا۔ اگر 490 کا آپ کے اندر جنون پیدا ہوگا تو پھر آپ آگے جائیں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ پوٹینشل وہ طاقت، وہ اہلیت، وہ خواص ہوتے ہیں جو انسان کو کام کرنے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ یعنی کہ انسان کے کام کرنے کی جو اہلیت ہوتی ہے وہ پوٹینشل ہونا بڑا ضروری ہے۔ تیسری بات محنت۔ دنیا جہان کی کامیابی کی جو کنجی ہے وہ محنت ہے۔ اگر ایک پتھر کو رگڑ کر ہیرا بنایا جا سکتا ہے، چلتے ہوئے انسان کو کامیابی کے لیے محنت کی سخت ضرورت ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے لیڈر، بڑے سے بڑے سیاستدان، بڑے سے بڑے کھلاڑیوں کو دیکھ لیں تو وہ سب کے سب، ہمارے سامنے ایک زندہ مثال عمران خان کی ہے کہ اس نے 22 سال محنت کی اور آخر کار پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا۔ تو ہم اپنے بچوں میں اس محنت کو، شعور کو اجاگر کریں کہ محنت جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت محنت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جب میں اپنے بچے کو ادھر لے کر آیا تھا، میں بھی نیا تھا، بچہ بھی نیا تھا، ماحول بھی نیا تھا، لوگوں کے سامنے میری کوئی نہیں چلتی تھی، لیکن میں نے اس دن سے ارادہ کر لیا کہ ایٹ لاسٹ آئی شیل ون دس گیم، کہ میں نے یہ ارادہ کیا تھا آئی ایم پراؤڈ آف بینگ اے فادر
मुझे फख्र है, अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं शहबाज रजा का बाप हूँ जिसने मेरा सारा इस फख्र से बुलंद किया। आप भी अपने बच्चों के अंदर एक शऊर पैदा करें, एक जज्बा पैदा करें, एक सोच पैदा करें कि अपने बच्चों को ये बताएं कि बेटा दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा अक़दा है जो वह हो नहीं सकता। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं सब के सब ही काबिल हैं। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरान से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी तरखेज है साकी। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और आखिर में अल्लाह ताला से ये दुआ भी करता हूँ कि या अल्लाह तू हमें इस दुनिया में भी कामयाबी दे और आखिरत में भी। अल्लाह ताला के एक लफ्ज़ कुन कहने से फयाकुन हो जाता है। तो या खुदाबंद आलम तू वादा ला शरीक है, तो हमारी दुनिया और आखिरत को बेहतर कर दे। या अल्लाह तो हम गुनाहगारों को इन बच्चों के वास्ते बख्श देना और हमारे आखिरत को बेहतर करना। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम जारी सारी। मैं हाफिज़ अफजाल साहब जो हमारे हिफ्ज़ क्लास के उस्ताद हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि जब प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचे तो बाजमात नमाज ज़ोहर करवा दें। इंशाअल्लाह हम भी शामिल होंगे, क्योंकि सबसे पहले सवाल है नमाज का और हमारी बड़ी कोशिश थी कि इसको वाइंड अप बर वक़्त किया जाए, लेकिन एक से बढ़कर एक ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। बारकैफ मैं ये जब इम्तहान हो रहा था तो बच्चे हैं समी शायद गुलजार समी ताहिर और ज़बीउल्लाह, एक दो दफ़ा इनकी वालदा इधर आई स्कूल में और मुझे इतने 2-3 पर्चे ना लाकर मेरी टेबल पे रख दिए कि देखें ये बच्चा जब पेपर देने आता है। मैं ज़बीउल्लाह की वालदा से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ। और चौधरी रशीद साहब ये बड़े जो है ना ये इंसान दोस्त इंसान हैं और अक्सर इनको हम मिलते हैं, को दुरूद शरीफ की महफिल से, कोई नमाज, अल्लाह ताला इनके इल्म उम्र में बरकत फरमाए। इन्होंने हमारे बच्चों के लिए 3000 रुपये का हौसला अफजाई का ऐलान किया। मैं चौधरी रशीद साहब से गुजारिश करूँगा कि स्टेज पे आ जाएं और ज़बीउल्लाह की वालदा जिधर भी बैठी हैं वो स्टेज पे आएँ, उनके लिए इनाम है। और जब इनको मैंने देखे पर्चे पकड़े हुए तो मैंने कहा ये क्या है, कहते कि ये बच्चा जितना भी सिलेबस है ये सारा तैयार करके आया हुआ है। मैं इनको खुसूसी सलाम पेश करता हूँ कि ऐसी माएँ जिन्होंने अपने बच्चों की खातर जो है ना ये दिन रात एक किया हुआ है, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ और इनके लिए चौधरी रशीद साहब से इनाम वसूल करें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको बच्चों को आइंदा भी दिन दुनी और ऐसे ही स्टेज पे आने का मौका दे, इसलिए कि ये बड़ी बाखबर हैं, बहुत बाखबर हैं बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से। बहुत ठीक। इसके साथ साथ आज के दिन के हवाले से मैं मेरा ख्याल है शायद हमारे अमरेज तारक के कज़न शायद इधर तशरीफ़ फरमा हूँ। जब ये सुबह मुझे आते मिले तो मेरे आंखों में आंसू उमड़ आए। मैं बड़ा परेशान हो गया। ये पिछले दिनों इसी साल में, इसी तालीमी साल में हमारे 2 बच्चे शन्नी से, बच्चे का नाम समर सदाकत और हसनैन जफर डूबकर अल्लाह को प्यारे हो गए थे। इससे हमें इस साल इंतहाई, ये हमने पिछले दिनों स्पोर्ट्स का प्रोग्राम किया तो यकीन जाने कि हम उस तरह नहीं मना सके जिस तरह मनाने का हक था। और ऐसे ही हमारी बच्ची 9th क्लास की, जिनकी अभी रोल नंबर स्लिप लेकिन ज़िंदगी ने वफा नहीं की, इसीलिए मैंने आप साहब से गुजारिश की है कि बाकी साहब काम छोड़ के मैंने जवेद से कहा है कि 2-3 चटाइयाँ बिछाओ, जाए नमाज रखो, ताकि हमारे बहुत सारे साहब जो नमाज के आदी हैं अल्लाह हर एक को तौफीक दे। तो मैं वो बच्ची के ना वालदा को जब हॉस्पिटल में मिला इधर शकरगढ़ में, फिर लाहौर जो है ना ये बच्चे के लिए भी गए, तो यकीन जाने वो बच्ची जब उसका वालिद फौत हुआ तो 2 माह की थी। सायरा गुलजार अकेली बहन थी, उसकी
اس کے بلانگ ٹو امریال ہمارے حاجی ارشد صاحب چیئرمین جوید انور صاحب کے بھائی ہیں، ان کے عزیز ہیں جن کی وہ بچی تھی سائرہ گلزار بلانگ ٹو امریال. تو وہ ان کا باپ وہ 2 ماہ کی تھی تو اور اکیلی بہن، اور وہ بھی دنیا سے چلی گئی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک بچہ امریز طارق بلانگ ٹو چھچرا، اور وہ اسپیشلی جو ہے نا ایجوکیشن کی ایک ایکسیڈنٹ جو ہے نا یہ حادثے کا شکار ہو گیا. اور وہ بچے کا تعارف اس طرح تھا کہ حقیقت ہے بڑا لسانی مسالی بڑا ذہین فتیم بچہ تھا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی بعد میں ہے، موت پہلے ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہم موت کی کتنی تیاری کر رہے ہیں، موت کی کتنی تیاری کر رہے ہیں. ہم کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت فرض جو ہے نا نماز ادا کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. وہ والدین، جس طرح میں یہ اسپیشل انعام دیا ہے بچہ ذبیح اللہ اس کی والدہ کو، ایسے والدین حقیقت ہے میں دیکھتا ہوں. ابھی رزلٹ آیا MSc باٹنی کا، بچی کا، یہ طارق صاحب کی بیٹی ہے شمائلہ طارق بلانگ ٹو ججوانہ، MSc باٹنی میں اس کا فرسٹ پوزیشن میں. ایسے ہی ہمارے ادھر گاؤں سے کو بچے ہیں جن یونیورسٹی میں بچے گئے ہیں. یہ مختلف اسکولوں میں، یہ ججوانہ، یہ ادھر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول امریال، کوٹ نینا، یہ ادھر جو ہے نا یہ دیگر اسکولوں میں فرائض انجام دے رہے ہیں. جیسے ہمارے اڈماس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی شب و روز کی محنت ہے. یہ ایسے نہیں کمپٹیشن کا ایگزام پاس کر کے گورنمنٹ ہائی اسکول کھنہ میں ایز اے چیف ماسٹر کہہ لیں، ہیڈ ماسٹر کہہ لیں، ایسے نہیں جو ہے نا اپوائنٹ ہو گئے. تو ایسے لوگوں کو، ایسے یہ جیسے ہماری یہ بچی سمرہ صدیق، یہ بڑی کوشش سے ادھر پنجاب کالج میں MSc کی کلاس لے رہی ہیں. ایسے جیسے ادریس صاحب بتا رہے تھے کہ اگر سر آپ کو تعارف کرائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اقبال صاحب کو سنا ہے. اقبال صاحب پلیز ان کو سنا ہے. مجھے خصوصی طور پہ حقیقت ہے ایسے لوگوں پہ فخر ہے. حاجی خلیل صاحب ہیں، رزاق صاحب ہیں، ان کے ساتھ اقبال صاحب ہیں، یہ ادھر ہمارے بلال صاحب ہیں. اور میں ٹیچر آسیہ کو سٹیج پہ بلاؤں گا جنہوں نے اپنے دوسرے یہ ساتھی بلال صاحب، رزاق صاحب سے مل کر شب و روز محنت کی، اور ایسے حسین جو ہے نا یہ پروگرام آج آپ کو دیکھنے کا ملا. میں جو ہے نا یہ ٹیچر آسیہ کو، رشید صاحب ادھر ہے، چلا رشید صاحب آئے پلیز. میں جناب چودھری رشید صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سٹیج پہ آ کے ٹیچر آسیہ کو یہ جو ہے نا یہ اسکول حاضہ کی طرف سے پرائز، اور ان کے لیے بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. ان کی بڑی کوشش ہے. یہ جو آپ کشتی دیکھ رہے تھے، یہ حل دیکھ رہے تھے، بیلچہ دیکھ رہے تھے، یہ ان کی ایجاد ہے. اور انہوں نے جو ہے نا یہ شب و روز، اور ان کے ادھر ہمارے بلال صاحب ہیں دوسرے، میں شاید اذان ہو رہی ہے باہر کا. میں ایک دن بھی کہہ رہا تھا، کوشش کیا کرتے تھے کہ کچھ نہ کچھ لکھیں. ابھی بھی رشید صاحب کہتے تھے کہ لکھیں. تو جب یہ سائرہ کی خبر ملی کہ وہ آج اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، تو 9th 10th کی بچیاں ساری رو رہی تھیں. تو ہم سائٹ پہ بیٹھ گئے، تو میں نے بھی چند اشعار لکھے، لیکن میں نے پھر ان کو پڑھ کے اس دن نہیں سنائے کہ وہ پہلے سے رو رہی ہیں، تو ویسے پھر لکھے رہے. تو ابھی بھی ایک دن کہہ رہے تھے رشید صاحب کے کچھ نہ لکھنا چاہیے، تو میں وہ پرانے اشعار تھوڑے سے، کیونکہ ذکر چڑھ گیا تھا سائرہ کا، تو اس حوالے سے کہ سائرہ تو ہم سب کو افسردہ کر گئی، سائرہ تو ہم سب کو افسردہ کر گئی، دل مان نہیں رہا کہ تو مر گئی. سائرہ جو تیرے ساتھ کرتی تھی اٹکیلیاں، یعنی کھیلتی تھی، ہم سے مذاق کرتی تھی. سائرہ جو تیرے ساتھ کرتی تھی اٹکیلیاں، آج وہ رو رہی ہیں سب تیری سہیلیاں. سائرہ تو اپنی ماں کی آنکھوں کا تارا تھی، سائرہ تو اپنی ماں کی آنکھوں کا تارا تھی، اور اپنے بھائیوں کا
वाहद सहारा थी। खुदा तेरी कब्र को सायरा नूर से भर दे और जन्नत में खुदा तुझे अच्छा सा घर दे। और भी है अशार, उनको अभी छोड़ता हूँ टाइम की मुनासिबत से। और इसी तरह अमरेज तारिक बड़ा अच्छा बच्चा था, तो 9th 10th क्लास जब फारिग होती थी तो उनको चंद नसीहत के अशार लिख के देते थे, तो उनको लिखने के लिए कहा गया। तो जब कलम पकड़ के बैठा कि उनको लिखता हूँ तो अमरेज याद आ गया। तो मैंने फिर लिखा कि लिखना चाहता था कुछ मैं रंगीन दोस्तों, लिखना चाहता था कुछ मैं रंगीन दोस्तों, मगर अमरेज कर गया सबको गमगीन दोस्तों। मौत देखती नहीं है छोटे या बड़े, मौत देखती नहीं है छोटे या बड़े, इस बात पे कर लो यकीन दोस्तों। मुदस्सर, समर, हुसनैन, अमरेज चले गए। ये वो हमारे प्यारे बच्चे हैं जो इस दुनिया से चले गए कि मुदस्सर, समर, हुसनैन, अमरेज चले गए। ये सब तालिब इल्म थे बहुत ज़हीन दोस्तों, मौत से किसी को भी छुटकारा नहीं, ये बात कर लो ज़हन नशी दोस्तों। मौत से किसी को भी छुटकारा नहीं, ये बात कर लो ज़हन नशी दोस्तों। तालिब इल्मी में जो मरे वो है शहीद, तालिब इल्मी में जो मरे वो है शहीद, अल्लाह सबको दे मकाम हसीन दोस्तों। इन बच्चों से पहले भी हमारे स्कूल के होनहार तालिब इल्म दानिश गफ़ार और उस्मान पिंडी से थे, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए थे। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब बच्चों के लिए प्रोग्राम के आखिर पे दुआ करना। अभी ये नसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर नसाबी सरगर्मियाँ भी इधर होती हैं, और हर साल की तरह इस स्कूल में इस दफ़ा भी एक स्पोर्ट्स मेला जो बड़ी सादगी से, पहले तो बड़ी धूमधाम से हम करते थे क्योंकि ये बच्चे इधर से वफात पा गए थे, तो बड़ी सादगी से हमने वो प्रोग्राम किया। और उसमें जिन बच्चों ने हिस्सा लिया था उनको प्राइज़ दिए जाएंगे। और प्राइज़ देने के लिए मैं ज़हमत दूंगा हाजी अरशद साहब को कि वो काइंडली स्टेज पे आए और उन स्पोर्ट्स मैनों की हौसला अफजाई करते हुए उनको इनामात से नवाजे। हाजी अरशद साहब। हमने चंद आइटम जो है इसमें पेश किए थे। दौड़ हुई थी क्लास वाइज, और एक एक बच्चा जो पूरी क्लास में फर्स्ट आया था उसको इनाम के लिए मुंतखब किया था। उसके बाद स्लो साइकिलिंग हुई थी, रस्साकशी हुई थी, लॉन्ग जंप और गुब्बारे फाड़ने का मुकाबला हुआ था। तो उनमें जिन बच्चों ने हिस्सा लिया, अब अकेले अकेले का नाम नहीं लूँगा, पूरी टीम आएगी और अपने इनाम जो है वो वसूल करेगी। तो चूँकि दौड़ में एक एक ही बच्चा था या किसी में दो बराबर हो गए थे तो वो एक एक या दो दो आएंगे। तो हम छोटी ही क्लास से शुरू करते हैं, प्ले ग्रुप से। प्ले ग्रुप में अव्वल आने वाला बच्चा है मोहम्मद हुसनैन अली, जतवाल से इनका तल्लुक है। मोहम्मद हुसनैन अली जतवाल स्टेज पे आए और अपना इनाम वसूल करें। जल्दी जल्दी आते जाएं। हाँ, नर्सरी क्लास फैजुल हसन जजवाना से, फैजुल हसन। प्रेप क्लास ये भी है फैजान सरफराज। बेटा जल्दी आते जाएं, टाइम थोड़ा, जल्दी जल्दी आते जाएं और अपना अपना नाम लेते जाएं। अव्वल क्लास हसन अकरम छन्नी से, हसन अकरम। दोम क्लास सलमान सदीक। शाबाश बेटा जल्दी आते जाएं और अपना नाम। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने दौड़ में अव्वल इनाम हासिल किया था। सोम क्लास तैयब अशफाक जजवाना से, तैयब अशफाक। चारम अदील खालिद दलियाल से, अदील खालिद। पंजम मुनव्वर हुसैन
نعمان ججوانا سے، ششم نعمان بوٹا پنڈی مانا اور محمد عمر عارف چھنی سے دونوں بچے برابر آئے تھے، دونوں کو اول انعام دیا جائے گا۔ نعمان بوٹا پنڈی مانا، محمد عمر عارف چھنی سے، اور حسنین شفیق یہ بھی چھنی سے، دونوں بچے برابر آئے تھے، دونوں کو فرسٹ انعام دیا جا رہا ہے۔ ہشتم کلاس حمزہ امین پھلواڑی سے، حمزہ امین پھلواڑی سے، اس کے بعد سلو سائیکلنگ میں جن بچوں نے حصہ لیا، پرائمری حصے کی الگ مقابلہ ہوا تھا، مڈل حصے کا الگ۔ پرائمری حصے میں اول انعام حاصل کیا تھا احسن شہزاد اور حسنین طارق، دونوں نے برابر سائیکل چلایا تھا، احسن شہزاد اور حسنین طارق، گڈ شاباش۔ مڈل حصے میں ماشاءاللہ مڈل حصے کے تھے ماشاءاللہ، جلدی آجو بیٹا جلدی۔ اسی طرح رسہ کشی کا مقابلہ ہوا تھا، پرائمری حصے کا اور مڈل حصے کا۔ پہلے پرائمری حصہ بھیج دیں، پرائمری حصہ جن میں حسن سلیم، حسنین آصف، عبداللہ، چاند اصغر، حمزہ اقبال، غلام مصطفیٰ، زین علی، بلال رشید، عبد الباسط، نعمان صدیق، علی رضا، ایک ٹیم میں 11 کھلاڑی تھے، تو سارے کھلاڑی ادھر پہنچ جائیں اور اپنا انعام وصول کر لیں۔ مڈل کلاس کے بھی بچے جو ہیں وہ تیاری کریں، جن میں حمزہ امین، عثمان شوکت، صدیر شوکت، وقاص جاوید، کاشف ریاض، حسنین شفیق، اویس خالد، عاقب خادم، اویس اقبال، علی رضا، چاند رضا۔ پرائمری سے کو دے دینا چلتے جائیں۔ اور یہ بوائز سائڈ سے میں بچوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی اپنی نشست پہ بیٹھ جائیں، اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں اور کلیپنگ چلتی رہنی جلدی آ جائیں، میں وصول کر لیں۔ لائن بنا بنا فٹافٹ۔ مڈل کلاس رسہ کشی میں اول انعام حاجی ارشد صاحب سے وصول کر رہے ہیں۔ انعام وصول کر رہے ہیں، حماد یعقوب حاجی ارشد صاحب سے اپنا انعام وصول کر رہے ہیں۔ اسی طرح حصہ مڈل اویس خالد، بھائی ان کے لیے تالیاں بھی لگائیں۔ اویس خالد ایک بڑا دلچسپ مقابلہ ہوا تھا غبارے پھاڑنے کا، کہ کون پہلے غبارہ جو ہے وہ پھاڑتا ہے، اس میں مختلف بچوں نے حصہ لیا۔ پلے گروپ میں جس نے اول انعام حاصل کیا وہ ہیں احمد شفاقت، بچے آتے جاؤ اپنے نام لیتے جاؤ۔ پلے گروپ کے احمد شفاقت، چلتی رہنی چاہیے۔ نرسری محمد عمر عارف، پریپ مریم ذوالفقار، اول جنید حیدر، اسی طرح اس پروگرام میں جن بچوں نے ٹیبلو پیش کیا اور کمپیرنگ کی، تلاوت نعت کی، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی انعام دے رہے ہیں۔ تو جنہوں نے کی تھی حافظ فرحان اور ترجمہ کر رہے تھے علی حسن، حافظ فرحان اور علی حسن آئیں اور تلاوت اور اس کے ترجمے کا انعام حاصل کریں۔ حافظ فرحان اور علی حسن، کلیپنگ کریں بچوں کے لیے شاباش۔ جو اپنا پرائزز وصول کر رہے ہیں۔ نعت شریف کے لیے عائشہ امانت نعت شریف کے لیے آئیں اور اپنا انعام جو ہے وہ وصول کر لیں۔
इसी तरह कौमी तराना और नगमा था अल्लाह अकबर, वो तकरीबन सभी बच्चे उसमें शामिल थे। तो वो पूरी टीम आ जाए, अहमद रज़ा, हसान, हुसनैन आसिफ, मोहसिन आलम, शबान, हमजा, हुसनैन फारूक, अली मकसूद, हंजला, असदुल्ला, सब बच्चे शाबाश। अपना इनाम जल्दी जल्दी जो है वो वसूल कर लें। जल्दी जल्दी मालूमात कर दे जाओ। ये स्टूडेंट से गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पे ही रहें, वहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। स्टूडेंट्स कोई भी अपनी जगह छोड़ के आगे नहीं आएगा। बेटा अपनी जगह ना छोड़ें, आते हुए दोबारा आ जाएंगे। एक टेबल पेश किया गया था, दादी अम्मा कहती हैं चांद पे परियां रहती हैं। वो बच्चे जल्दी आ जाएं और अपना इनाम हासिल करें। उनमें दादी अम्मा साहबानों, आयशा आबद परियां थीं, आयशा आसिफ, नाइमा, फरवा गफूर, लाइबा, अरवा, कोमल वगैरह और चांद आदर। ये दादी अम्मा कहती हैं चांद पे परियां रसूल करें। शाबाश, इनके लिए भरपूर तालियां। इसके बाद मिली सॉन्ग था सोनी धरती। सोनी धरती वो आयशा ज़ाद और उनकी पूरी टीम जो है वो स्टेज पे आ जाएं और अपने इनाम वसूल करें। सोनी धरती, मिली नगमा, आयशा ज़ाहिर और उनकी पूरी टीम, आमना आरिफ, लाइबा रियाज, सायरा, ईशा। भाई बच्चे बैठ जाएं और ये जो तकसीम कर रहे हैं ये हर बच्चे को जो है ना वो पैकेट दें। बहुत ज़्यादा जो है ये चावल तैयार हैं, कोई बच्चा भी जो है खाली नहीं रहेगा, लेकिन बैठ के डिसिप्लिन से ले लें। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, इसकी गूंज में जो है वो एक स्टेज पे रौनक बनी थी। वो बच्चे भी इधर स्टेज पे आ जाएं और अपने नाम वसूल करें। जैन अली, जैन ज़ाहिर, हुसनैन आरिफ, जैन अब्दुल्ला, उमर मुबारक, सलमान सदीक, ये इन फौजियों के लिए खुसूसी तालियां। शाबाश, इन फौजियों के लिए खुसूसी तालियां। जिन बच्चों और बच्चियों ने स्पीच में यानी तकरीरों में हिस्सा लिया था वो भी स्टेज पे आ जाए। उस्मान, अरबाब, लाइबा, सानिया आसिफ, हमारा, नीलम, सना, सईदा अनवर, ये बच्चियां भी अपने अपने बच्चे और बच्चियां अपने अपने इनाम जो है वो हासिल कर लें। जल्दी 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 ये सारा प्रोग्राम जो है वो रन कर रहे थे अरबाब रफीक और अली हसन, जिन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से कंपेयरिंग की। उनकी हौसला अफजाई के लिए भी इनाम रखा हुआ है। अरबाब और अली हसन अपना अपना इनाम वसूल करें और सारे मेहमान खाना तनावुल फरमा कर जाएं। कोई भी मेहमान खाना खाए बगैर ना जाए। जिन दोस्तों ने नमाज अदा करनी है वो हाल में पहुंच जाएं, नमाज अदा करें। किधर जिन बच्चों ने पेश किया था वो भी स्टेज पे आ जाएं। शाबाश शाबाश। चांद मेरी ज़मीन फूल मेरा वतन, वो बच्चे भी अपने नाम हासिल करें। और उसके बाद सांग था वेलकम,
वेलकम वाली बच्चियां जो है वो भी अपने इनाम हासिल करें। वेलकम वाली बच्चियां जिन्होंने वेलकम सॉन्ग पेश किया था वो भी अपना चलो उसको रख मेरे ना दफ्तर में, चलो दफ्तर चलो जवान है कौन बोल रहा है भाई हमारे स्कूल की जान पहचान सुल्तान कमर उर्फ सुल्ताना, ये भी हाजी अरशद साहब से अपना इनाम हासिल करेंगे। सुल्तान कमर उर्फ सुल्ताना न करना रहा था बात आपको भी देखें। जिन दोस्तों ने नमाज अदा करनी है वो स्कूल के हाल में, और जितने भी बच्चे हैं वो अपना रिजल्ट लेकर जाना, बच्चे अपना रिजल्ट जो है वो लेकर जाना। शुक्रिया जिन्होंने इसमें शमूलियत इख्तियार की, जो आए टाइम निकाला, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, सुल्तान को इनाम मिल गया जी। भी लेके गई है पहले लिया सी तो फिर की चाहिए पूरा साल मैं नहीं तो मैं ले आवांगा मैं ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ यार 7 साल मेरी तस्वीर आया सब मेहरबानी, शुक्रिया।